नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। पवित्र स्नान पूर्णिमा उपलक्षे समस्त वृष राशि व्यक्तिविशेष मानू अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आपणकर जदि वृष राशि होता है तेबे यही भिडटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। निजर व्यस्त समय मध्यरु किछि समय आपण निज पाई दियंतु कहीं आमर आजिर यही भिडटी समस्त वृष राशि लोक मानक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही। कहीं गुरुत्वपूर्ण रही आपण भिडटी को शेष पर्यंत देखिले निश्चित भाव में जानीपर। देखंतु ओडिया पांजी अनुसार जून मास 29 तारिख स्नान पूर्णिमा दिन आपणक वृष राशि रे बुध आसबे तृतीय भाव को, जोठारे देवगुरु बृहस्पति एवं शुक्रंक सहित रही समभाव बनाइबे, जहा फलरे आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि एवं एही परिवर्तन किछि शुभ फल देव एवं किछि अशुभ फल मध्य प्रदान करिपारे। देखंतु देवगुरु बृहस्पति अस्त हेबाकु जाउछंती, शनि बक्री हेबाकु जाउछंती एवं मंगल बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे बहुत बड़ बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही स्नान पूर्णिमा ठारू आपणक जीवन रे कौन सब बड़ बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी वृष राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई भिडियोर मध्य भागर एक व्हाट्सएप नंबरटीए दिया जाइछि, जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रही ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करिपारिबे। सेतिपई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा केउं केउं बड़ परिवर्तन आसिबो एही प्रमुख ग्रह मानकर राशि परिवर्तन चलन परिवर्तन एवं स्थिति परिवर्तन रे आपणक जीवन रे। देखंतु पूर्वर आपणकर स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब रहुथिला, आर्थिक समस्या दे गति करुथिले, आपण ऋण आनिथिले किंतु ऋणटी को सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी बढ़ी चलीथिला, परिवार मध्यरे खुशीर वातावरण रही नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखिबा सहित चाकरी क्षेत्र रे मध्य बहुत अधिक समस्या रही। बारंबार चाकरी पाई अप्लाई करी आपण निराशतार सम्मुखीन हेउछंती एवं अजथारे खर्च गुड़ाए मध्य आपणकर बढ़ुची। समाज रे आपणकर मान सम्मान मध्य हानि घटुची, आपणको चाकरी प्राप्ति रे मध्य समस्या बारंबार देखिबा को पड़ुची। संतान संतांतिक पई आपण बहुत अधिक चिंतित रहउचंती, व्यापार रे आपणकर लॉस हेउची, प्रेम जीवन हेउ बा दाम्पत्य जीवन हेउ समस्या कलह लागी रहुची, मानसिक दुश्चिंता मध्यरे आपण गति करुछंती, शरीर रे पीड़ा जंत्रणा मध्य अनुभव करुछंती। तेबे एही भली जहाँ भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउची, आपणक जीवन रे पुणे थरे खुशी फेरिबाकु जाउची, आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकु जाउची।
ଏହି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୃତ୍ତିକା ବୃଷ ରାଶି 3/2 ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର IT AI ସେକ୍ଟର ହେଉ, ସଫ୍ଟୱେର୍ ଲାଇନ୍ ହେଉ, ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଯଦି କିଛିଟା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରାଇବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଊର୍ଜାବାନ ମଧ୍ୟ ବନାଇବେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବା କ୍ଷଣି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରଯାତ୍ରା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ରିଲେଟେଡ଼ କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ସେବା ବିଭାଗରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣିବେ। ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଶନି ବିରାଜମାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାରେ ରହିଯାଉଛି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର କିଛି ଅଭିଳାଷ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରୋହିଣୀ ବୃଷ ରାଶି ବା 4/2 ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟାଧିପତି, ଯେଉଁ ଭାବରେ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ଗୁରୁ ତିନୋଟି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଏକତ୍ର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପଶମ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କିଛି ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ନେଇ ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି, ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ଲାଭ ହେବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଧାନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ ପାଇବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛିଟା ଜାଗା କିଣା ବିକାରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ ରଖିଥିଲେ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିପାରୁନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ କିଛିଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୃଗଶିରା ବୃଷ ରାଶି ବା 5/2 ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି। ଧନର ଭାବକୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଗୋଚର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଋଣ କରଜ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଅର୍ଥ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାର୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି, ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଅର୍ଥକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ସେହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲେ, ତେବେ ସେହି ଶତ୍ରୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନାଶ ହେବେ। ବିବାହ ଆପଣଙ୍କର ଅଚାନକ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଆଗାମୀ ଏହି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବିବାହ ହୋଇପାରୁନି, ଚାକିରି ହୋଇପାରୁନି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ବଡ଼ ସନ୍ତାନ ଯିଏ, ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଯଦି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ମିଥ୍ୟା ଆଲିଗେସନରେ ଫସିଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ସବୁ ପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ରୋତ ପାଠ କରନ୍ତୁ
କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ସହିତ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 21 ଥର କିମ୍ବା 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସବୁ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।